హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు శ్యామలాదేవి క్రియేషన్. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుందండి. మనమందరం వీడియో ద్వారా స్వామివారి కళ్యాణం తిలకిద్దాం రండి. नाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामत्रियवतु श्रीवाग्देव्यै नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं वेदत्रयं भैरवं सिद्धौकं वटकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीराज्यश्चतुष्षष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजनयनं वन्दे गुरोर्मण्डलं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीगुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमः आग्नेयवर्चो विहवेश्वस्तु भगन्द्रेन्द्रानास्तनुवं भुषेमा मह्यन्नवन्दां प्रतिशस्त्रस्वस्त्वयाध्यक्षेण प्रतनाजयेम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षवर्गोपवस्तु मह्यं पात्रविणमागचन्दां मय्या क्षीरस्तु मगिते बहूतिः दैव्याहोदारावनिषन्दपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः यजन्तु मम ज्ञानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्गतमच्छराहं विश्वे देवासो अधिवोजतामे ईश्वरवीररुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरजध्वम् माहास्महि प्रदयामातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् निर्मन्यं प्रतिनुतन् पुरस्तादरद्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्जयन्तु निकुतः पुनस्ते मैषाञ्चित्तं प्रबुधा विनेशतु तृणां भुवनश्चयस्पतिर्देवगुंसपितारमभिमातिशाम् इमं जज्ञवैश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्दुयमानन्यर्धात् गजानो महिषः शर्म जगुं सदस्मिनः वे पुरुहूतः पुरुक्षो सनः प्रजायै हर्यस्वमुनयेन्द्रमानो रीरिषोमापरादाः येन सपत्ना अपदे भवन्द्विन्द्राग्निभ्यामवमाधामहेता वसवो रुद्रादित्या उपरिष्पुषं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् सर्वान् समिन्द्रममुतो हवामहे यो गोदिद्धनजिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा देवीं वाचमजनगन्धदेवास्तां विश्वरूपाः पशवे वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जं दुहानाथेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतयितु आस्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः फलं मनोरफलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् यस्मात् तस्मात् त्वं मे स्यात् शान्तिं प्रयच्छ मे फलावाप्तिरस्तु फलं मनोरथफलसिद्धिरस्तु देवीं वाचं మీకు అక్షతలు అక్కడ ఉన్నాయి కదా, 2 అక్షతలు పెట్టుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. అమ్మా అయ్యా ఒక్కసారి మంగళం అమ్మ అక్షతలు పట్టుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం దేవీం వాచమద్రేంత దేవాస్తాం దిష్టరూపాః పచలో వదంతే सा नो मन्त्रेशमूर्जं दुहानाथेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतयितु ఆ వినాయకుడి మీద వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. అయం ముహూర్త శుభ ముహూర్తస్తు. మళ్ళీ అక్షతలు విద్యాధీనాన్నవానాం గ్రహణ మధ్య అత్యంత అనుకూలతా ఫలసిద్ధిరస్తు మళ్ళీ అక్షతలు పట్టుకోండి. ఏ శివ మీరు పసుపు ముద్ద కలుపుకోలేదా అమ్మా? కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న పసుపు ముద్ద కలుపుకోండి. నామ రూపాభ్యాం యాదేవి సర్వమంగళాః స్ఫురణాత్మం సాం సర్వయోజయమంగళం నామస్తేషాం యస్తేషాం తస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందేవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః భక్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే వినాయకుడి మీద 5 మార్లు అక్షతలు వేయండి. లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. సజయపురంద
श्रीवेङ्कटेश्वराभ्यां नमः देवशिष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः अस्तु अयं ग्रामदेवताभ्यो नमः गृहदेवताभ्यो नमः सर्वदेवताभ्यो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तस्तु దంపతి సమేతంగా కూర్చున్న వాళ్ళు ముందు మగవాళ్ళు సంకల్పం చేసుకోండి ఎడం చేతితో కుడి చేతిలో 3 సార్లు నీళ్ళు వేసుకొని తాగండి తర్వాత ఆడవాళ్ళు చేత చేయించండి సంకల్పం हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः నాలుగోసారి చేయి కడుక్కోండి అలాగే ఆడవాళ్ళ చేత కూడా చేయించండి आचम्य केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः పూర్తిగా ఇటు తిప్పియండి అటుపక్క తిప్పిసి పెట్టేయండి गोविंदाय नमः विष्णुर्मधुसूदना त्रिविक्रमा वामना श्रीधराय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः అయ్యా మగవాళ్ళు 2 అక్షరాలు తీసుకోండి వాసన చూడండి భార్య ఎడం భుజం మీద వెనక్కి వేసేయండి विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामం చేసుకోండి ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भोज्यते रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम మమానుకోండి చేయి తీసేయండి అస్య యజమానస్య ఉపాకృతక్షేత్వానా ईश्वर प्रीत्यर्थम శుభాభ్యాం శుభే సోమనే ముహూర్తే श्री महाविष्णुराज्ञया ప్రవర్ధమానస్య आद्य ब्रह्मणः श्वेतवराह कल्पे స్మన్వంతరే कलियुगे సమపాదే जम्बूद्वीपे भरतखण्डे దక్షిణ దిగ్భాగే श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे గోదావరియోర్ మధ్యప్రదేశే ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ అస్మాన్ వ్యవహారిక చాంద్రోదయమానేన శ్రీ श्री ग्रोधनाम संवत्सरे ఉత్తరాయణే ग्रीष्मऋतोद्रिये समाजे शुक्लपक्षे తృతీయాయాం సుపతిదో వాసరః భానువాసరే शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषनिष्ठायां शुभदौ శుభదిదో శ్రీమాన్ భగవతః భరద్వాజగోత్రస్య అలివేలుమంగా సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతా దిశ్య అలివేలుమంగా సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం ప్రీతి అస్య యజమానస్య గోత్రస్య వృషభగోత్రస్య శ్యామ్ సుధాకర్ నామధేయస్య వేణుకుమారి నామధేవతి హిమచంద్ర నామధేయస్య సిద్ధార్థ నాయుడు నామధేయస్య లక్ష్మీ నామధేయస్య ఎల్లి చెప్పి సహ కుటుంబానాం క్షేమాభిర్చిత్తం ఎనుకుల గోత్రస్య భాస్కర్రావు నామధేయస్య లతా నామధేవతి ప్రసన్న కుమార్ నామధేయస్య వెంకట జగన్నాథం నామధేయస్య ధర్మపత్ని పద్మావతి నామధేవతి హర్షవర్ధన్ సాయి నామధేయస్య శ్రీ శుభనామధేవతే సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ వీర్యాయువారోగ్య ఐశ్వర్య నక్షత్రం పెట్టుకొని నమస్కారం చేసుకోండి అభయ ఆయువారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థకామి మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషాదశిత్యం చెప్పండి మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ వీర్య అభయ ఆయువు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ జన్మాంశ ఉచ్చవశాతు నీచవశాతు అంగగ్రహ భావగ్రహ దుష్ట దుర్నిరీక్షణ ఏ గ్రహాః అరిష్ట స్థానేషు తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూలత సిద్ధ్యర్థం మమ సంకల్పిత త్రయాన్నిక దీక్ష కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షికోత్సవ మహోత్సవ సమయే ఆరంభాది ఆసాంతర పర్యంతం మధ్యే తృతీయ నివసే ప్రాతఃకాల కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రీత్యర్థం అంగరంగ వైభవోపేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి
కర్మణి కళ్యాణ అహం శుభకర్మణి కలిసి ఆ వినాయకుడి మీద వేసి ఉంగరం వెళ్తే నీళ్లు పెట్టుకోండి. ఆధార విజ్ఞాన మహాగణాధిపతి దేవత ఆరాధన రెండు అక్షతలు పువ్వులు పట్టుగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం హస్తేంద్రాన విందచోరవృతం జాయింద్రేత్రాదుషాత్వాదిష్టం ప్రియాసపద్మకరే స్వాంకస్తయాలిఖితం బీజాపూర్వకరే క్షితార్పకరే చిత్రాక్షుపాశోత్పరాహరేగ్రస్త విచారరుత్నకలసాన్ హస్తైర్వహం సంభజే. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లాం గణపతయే వరదమే వజ్వాని స్వాహ. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఇది ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. అలా చేయవేసి ఉంటుంది వినాయకుడి మీద. ఓం అసనే దేవరస్పా చక్షుః పునః ప్రాణమేహన దేహి భోగం జగవత్య ప్రతోని వచనం సర్వం దేవతాః స్వస్తి ముర్తవై ప్రాణాః ప్రాణాః నేవయథాః సాంగతే అస్తు. దయచేసి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. మన కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం అనేది ఆరంభమైంది. కావున భక్తులు ఇంకా ఎవరైనా సరే ఈ స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొనాలి అనుకునే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి, అలాగే ఈ సమయంలో అమ్మవారికి విశేషంగా కుంకుమార్చన కూడా చేయడం జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరెవరైతే పాల్గొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తొందరగా వచ్చి స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొనాలని కోరుతున్నాం. అయితే మన కళ్యాణం ప్రారంభించామమ్మా. ఇప్పటికే 10 గంటలు అయిపోయింది. 9 గంటల కళ్యాణం అని చెప్పాం. 10 అయిపోతున్నది. భక్తులు రావడం లేట్ అయింది. కావున తొందరగా ప్రారంభించినట్లయితే మనకి కళ్యాణం అయ్యేటప్పటికి కాలాతీతం అవుతున్నది కాబట్టి తొందరగా ప్రారంభిద్దామమ్మా. మహాగణాధిపతి నమః. ఆవాహయామి సమర్పయామి. 2 అక్షతలు పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం శ్రీ శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. నవరత్న ఖచ్చిత స్వర్ణ సింహాసనాధ్యాయ మే అక్షతాన్ సమర్పయామి. పువ్వుతో నీళ్లు వేయండి అమ్మా. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి స్నానం మాపో ఇష్టామయ భవత్తాన భవద్భ్యేతు దాతనః. ఉచితేర్వమాదరః ఆపో జనైరాజనః. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. మళ్ళీ కూడా పువ్వు 2 నక్షత్రాలు పట్టుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. వస్త్రాధ్యాయ మే పుష్పాణి సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. యజ్ఞాపవేతం సర్వం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య సహజం వరస్తాతు. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. అజ్ఞాపవేదాధ్యాయ మే అక్షతాన్ సమర్పయామి. దివ్యశ్రీ చందనం గంధం ఉంటుంది, గంధం వేయండి. గంధద్వారాం దురాదర్శాం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. గంధాన్ సమర్పయామి. సకలాభరణాధ్యాయ మే పరిమళపత్ర పుష్పసహిత అక్షరాన్ని సమర్పయామి. పువ్వులు అక్షతలు ఏముంట పూజ చేయండి చేస్తున్నాడు. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజగణనికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం వినాయకాయ నమః. ఓం భోమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం సిద్ధివినాయకాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. షోడశనామ పూజాన్ సమర్పయామి. ధూపం. వినాయకుడి పూజ అయితే అయిపోయిందండి. ధూప దీప నైవేద్యాలు సమర్పించి హారతి ఇచ్చేసారు వినాయకుడికి. తర్వాత పూజ అంతా అయిపోయినాక చింతాలు కొంచెం చేతిలో తీసుకుని నీళ్ళు వేసుకుని వదలమన్నారండి.
వినాయకుడి పూజ అయిపోయింది కదండి. ఇప్పుడైతే పుణ్యాహవచన పూజ చేస్తున్నారు. भगवान नारायण भगवान स्वामी महासेनः भगवान पितामहः भगवान प्रपितामहः या एता आशिषसन्तो याः कालावाच्यं देव शकुने सामगागत ब्रह्मपुत्र एव सवरे शकुसते एव वादिशिषपतिरपीत्या सर्वदेवो शकुने भद्रमावलाश्वलो शकुने पुण्यमावला याद्ययायन्ति प्रत्यर्वयात्या लक्ष्मी पुण्यामेव तल्लक्ष्मीं सम्भावयति लक्ष्मी संस्कृते पुण्यन्नक्षत्रौ तत्कुर्वेदोपविशेषो रामे सूर्य उदयति नक्षत्रनैति तत्र सूर्यो गच्छेत् तत्तन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेदकार्ये स्यात् तानि वा एतानि नक्षत्राणि यान्येव देव नक्षत्राणि कुर्वेदकार्ये स्यात् एव व्रजे ॐ पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तो ॐ पुण्याहं स्वस्तये वायुप्रायसं स्वस्ते भुवनसये स्पतिः बृहस्पतिः सर्वगणो स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः आदित्योदये प्रत्यवेद प्रत्यावद्भ्यन्ते स्वस्त्यवेद प्रियन्ते स्वस्तोद्यन्ते स्वस्तोद्यन्ते स्वस्तनेन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः रस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्धारको अष्टौ देवाः सौम्यासः दस्रो देवी रदराश्रविस्ताः विष्णुम्बान्दरः स्वस्ताद् वत्सरे वृदग् स्वस्ति శుద్ధ బుద్ధి అభ్యుదయ కర్మనే చెప్పండి అమ్మ అక్షతలు పట్టుకోండి చెప్పండి మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి కర్మణే మహా జనాయ నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్ష మానాయ ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతో ఆయుష్మదే స్వస్తి మళ్ళీ పట్టుకోండి చెప్పండి మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణేన్ మహ జనాయ నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్ష మానాయ ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతో భ్రువంతు ఇలా వేసిన ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతో భ్రువంతో ఆయుష్మదే స్వస్తి స్వస్తి మళ్ళీ తీసుకోండి చెప్పండి మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణేన్ మహా జనాయ నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్ష మానాయ ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతో భ్రువంతు వినాయకుడి మీద వేస్తుంది ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతో భ్రువంతో ఆయుష్మదే స్వస్తి అశ్వినో కామప్రాహ దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు రాధాన హవిషా వృద్ధగంధః సంజీవేమ శరదస్సవీరా త్రీణి వై దేవానాం వృద్ధాని ఛందాగుం చైత్రేణి సవనాని రాజా హిమే లోకాః అధ్యామేవ తద్వీర్య ఏషు లోకేషు ప్రతిష్ఠతే అర్ధం భవంతో భ్రవంతో వృద్ధిరా వృద్ధిస్త వృద్ధిః దక్షిణహస్తాభ్యాం దక్షిణోత్తరౌ కలశౌ యుగపద్ గృహీత్వా ఏవం కలశాముద్ధరేతు కలశే దారాద్వయం ప్రాక్కలశే నిషించతి స్వస్తి పుణ్యాః సమృద్ధిరస్తు కలశ సంపూర్ణమస్తు హృదగోత్రాభివృద్ధిరస్తు పుష్టిస్తుష్టిస్తాస్తు భగోషభవస్తు సర్వసంపదస్తు దేవ హవ్యావరదశుతే నాగోషజగోహిరామ్యద్భరగోషుతిభ్యః తేన సత్యమృతసాపాగంశుతి జన్మానశ్యుతగఃపాపకాః శుచవ్రతపశ్చుచర్విప్రశుచః కవిః శుచిరోచతాహుతః అగ్నేశుతయస్తవ శుక్రాభ్యాజంత ఈరతే అద్గోదీగశ్కర్చకः ఏతోన్వింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్షైర్వా వృద్ధ్వాం శుద్ధాశీర్వాన్ మమత్తు శుద్ధో నాగః శుద్ధాభిరోతిభిః శుద్ధో రగిన్నిధారగ శుద్ధో మధ్య సౌమ్యః శుద్ధో హినారయం శుద్ధో రత్నా
तेन देवाः पवित्रेण आत्मानं परदेशदा तेन सहस्रधारेण परमान्यः परन्तुमः राजापत्यं पवित्रं सदाध्यावको शर्मयो तेन ब्रह्मविदो वजं ब्रह्मवनेमहे सुनीते सहमा पुनादो वनस्पत्यावरणस्तमेत्या नमो राजा प्रवणाभिपुनादमा तवेदामोर्जयं जापुनाद्यान् दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्ता अक्षरायां दिशमाशाः पितरो मार्जयन्ता विद्यान् दिशिग्रहाः पशवो मार्जयन्ता विद्यान् दिश्याप औषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ता ऊर्ध्वायान् दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ता भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्यः श्रीलक्ष्मीनारायण उमामहेश्वरादित्यादिनवग्रहस्वरूपेभ्यः स्वस्ति पुण्याः वाचनमन्त्रजपदक्षिणमनसो यजमानस्य मनसोत्साह परिमितहिरण्यन्तुभ्यमहं प्रददे ॐ वास्तोऽस्पदे प्रजाने हस्मान् स्वावेशो अरमेव भानमहे प्रचुर्नोदशस्वसन्नयेधिद्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोऽस्पदे शक्मया सकोसदा देशक्षेमहिर्न्वया गातवत्याः क्षेमवदयोगे वर्णो युजम्पातस्वास्तिभिः सदा नः वास्तोऽस्पदे विश्वारूपाण्या सुषेम एधिनः तयनन्तार्क्ष्यमरिष्टदेव महद्भूतं वाक्सन्देवतानामिन्द्र सखं समच्च बृहद्दिगे शोनापमिवारहेम మళ్ళీ ఆడియో క్లిప్ మిస్ అయిందండి. పుణ్యహావాచన చేసి మొత్తం అంతా సంప్రోక్షణ చేశారు. ఆ తీర్థ ప్రసాదాలని మాకు ఇచ్చారు. అలాగే మా మీద జల్లారు. ఆ కార్యక్రమం అయింది. ఆడియో క్లిప్ మిస్ అయింది, ఏమనుకోకండి. వివాహం సంగతి మీకు తెలిసిందే. పుణ్యావాసన అనంతరం కంకణాలు కట్టాలి. కాకపోతే ఇక్కడికి ముందు స్వామివారిని ఆవాహన చేయాలి. ఎక్కడో వైకుంఠంలో ఉన్న స్వామివారికి మనం కళ్యాణం చేస్తున్నారు కాబట్టి అతనికి పిలుపు చేయాలి. పిలుపు చేయాలంటే డైరెక్ట్గా పిలిస్తే స్వామి రాడు, మండపావాహన చేయాలి. చేస్తే స్వామి వస్తాడు. ఆ స్వామి వచ్చిన తర్వాత అతనికి వివాహం చేస్తున్నాం కాబట్టి మధుపర్కం తేనె పాలు కలిపినటువంటి పాలు ఇవ్వాలి. ఇస్తే అతనికి స్వీకరించి అప్పుడు ఆ స్వీకరించినటువంటి పాలనే తీర్థంగా మనం తీసుకుంటాం ఆఖరిలో. అటువంటి ఘట్టాన్ని ఇప్పుడు ఈ శుద్ధి పుణ్యావసరం అయిపోయింది కదా, ఆ రుదుపై మండపావాహన చేసి స్వామివారికి అది నివేదన పెట్టిన తర్వాత మనం కంకణధారణ చేద్దాం. అమ్మ పువ్వులు తీసుకోండి. ముందుకి మీరు అక్షతలు పువ్వులు పూజ చేస్తున్నాడు. పసుపు ముంతకి పసుపు తదంగా మదవావాహనం గరిష్యేవం బ్రహ్మదేవానాం రవికవేనా పృథివీ ప్రాణామ ఈశా మృగానాం ఏదగ్రధానాగసుద్రపనానాగోదమ పవిత్రవత్యేదరే భన్నో ఓం ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాదేభిర్వాదినీ ధేనామ విత్రయపదో ఇదం విష్ణుచక్రవేత్రేధాన్ తథేపదో మహావిష్ణుమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అత్ర సఖాయ సఖ్యాయ భద్రైషా లక్ష్మీర్నిహితాధివాచి కద్రుద్రాయ ప్రజలశే. మీరు ఆల్రెడీ కలిపి ఉంచారు, వినాయకుడు పూజ చేశారు కదా. మా పసుపు ముక్క అన్నిటికీ సపరేట్ మళ్ళీ కలుసుకోక్కర్లేదు. ఇక్కడ పూజ చేస్తున్నారు ఏదం విష్ణు విచక్రమే సమోనమ శివాకుసరే మహావిష్ణుమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి మేలుష్ణవాగిదవ్యసే భోజమశంతమగో హృదే గౌరే వాగిసరాణి దక్షత్యేకపదే ద్విపదే సాయుధస్పదే గౌరీ వావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదభిः సేన సాదరు ఓం జాతవేన శేషనవామ సోమరాజేయతో నదహాదివేదః దుర్గామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి క్షేత్రస్య పద్నామయగం విదేనేవ జయామి స్థాపయామి
वन्दनान् मुक्तानुच्छेवामृतादो स्थापयामि पूजयामि अपप्रत्यवक्षधो वेदशब्दञ्जहि अथानो अग्नावहराय स्पोषको सहस्रणौ शास्त्रमयिदं वाचा मृत्योर्मध्यायान्तवे यज्ञस्य माया सर्वान् गिरामहे पृच्छवे स्वाहा प्रत्यवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अन्नपरेषु पन्थायस्ते स्वजलोदे भगाना चक्षुष्मने शृण्वलेदे प्रेमानः प्रागोरे ऋषभमोदवीरान् अहं स्थापयामि पूजयामि पूजानि हस्मान् स्वावेशो नमेवो भवानः आस्तुभवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भक्षयोगे वर्णो यो यत्पादस्वस्तिभिस्दानः देवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि महावास्तो विश्वारूपाण्याविशन् अस्तु पुरुषप्रतिदेवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि हृदय शत्रुपराजितासो अपरिणयन्ताम् देवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि धन्वराजञ्जयेम धन्वरादेव्रा समजोजयेम अहं स्थापयामि पूजयामि प्राणासुर्महीनां हिन्वन्रजस्कलेहितं विश्वापरिप्रयाभो वादधद्विदा आदिप्रत्नस्कलेदा सवद्गोदिष्पश्कन्दिवासनो आरोग्यदिव्यते दिवा एष उषाभूर्व्या प्रियच्छलिभ्या दिवा सुजेवा वैश्वा बृहद अस्मिन्नेवद्वावाहयां स्थापयामि पूजयामि मुञ्जामि त्वा हविषा जीवाना जगमग्याद लक्ष्मा दुदरा लक्ष्माद ग्राहे जग्राहयते वैदते नन्दुस्का इन्द्राग्नि प्रमो मुक्तमेनम् ऐन्द्राग्निमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यदिक्षिता गिर्गते वापरे जोगरे वृत्तरन्धकन्नीत एव समाहारामनिर्जर्भस्तात्स्वार्षमेनं शतदाय प्रत्येकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः शम्भवे नमः जभवे नमः शंकराय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवराय अहं स्थापयामि पूजयामि अहं स्थापयामि पूजयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुः प्रचोदयात् अहं स्थापयामि पूजयामि महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् लक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् समेत श्रीदेवी समेत श्रीभूसमेत वेङ्कटेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मा सत्येन निशा वर्तमानो निवेचन्नवृतं मच्चञ्ज हिरण्ययेन विदार्थेन देवो यद्धूनानि पश्यन्नो अस्य यज्ञस्य अद्रुताय प्रजेदे मेदुष्टमाय दव्यसे देवता प्रचदेवता सहित अस्मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि समे सोमा प्रवेदन्तर्विश्वानि भेषजाग्निञ्च विश्वसम्भुवमापश्च विश्वपेशिः अभयमनमाहयामि शुक्रग्रहण
ग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि समग्ररक्तभिद्गन्धत्तपति सूर्यः संवादावात्परवा पश्यतः मायसोमकं सर्वे प्रजापतेन तदेदानन्या विश्वाजाता प्रजापभूवा यत्कामास्ते दोमस्तन्न विकृष्यां पदेवेन प्रत्कर्षदेवता सहित तनेश्वर ग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कयानश्चत्राभूतो देशावृतश्चका कया चतुष्टयावृताः आजंगौ स्पृष्टक्रमेदसनं मादनं च प्रेम सुभाषदर्पेभ्यः एके च पृथिवीमयेभ्यः सत्रेभ्यो नमः प्रत्कर्षदेवता सहित ग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सचित्र चित्र चित्र हितेन्दवस्मै चित्रक्षत्रं चित्रदं मयोधां चतुर्वेदवो बृहद्चन्द्रचन्द्राभे गणदेयस्मान् देवानां पदवीः कवीनां सर्वप्राणामहिला स्वाभृगानां सेना रुद्रानागस्सदर्वनागस्वाम पवित्रमध्ये देवन्ना केतुकर्मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यस्तरावे केतवे नमः आदित्यादिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्वदिग्भागे अस्माकमस्तकेवलः चन्द्रदिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि होदारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्तोत्रम् अग्निमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तीर्थमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वायुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशान्यदिग्भागे ईशान्यमावाहयामि पूजयामि भूतवर्जमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीमन्नारायणमूर्तिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वदेवताभ्यो नमः ध्यायामि सर्वोपचारैः सम्पूज्य आवाहनं समर्पयामि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीं समर्पयामि वस्त्रार्थं समर्पयामि दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि आभरणार्थं अलङ्करणार्थं पुष्पैः पूजयामि ओं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मृदूतराय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः श्रीधाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः मण्डपस्थावाय सर्वदेवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षपूजान् समर्पयामि परमनधूपमाघ्रापयामि प्रोक्ष्या परिष्ठा पुंडरीकाक्ष 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 नमः सत्यं वर्जन वरंतिगामे समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि हेरकुंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा आमरकुंडलवाड़ा नागेशका गोविंदा गोविंदा आधारमण गोविंदा 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 निरांजन श्यामी निरांजन शुद्ध आत्मनियम समर्पयामि अंत
వారికి ఆవాహన చేసాం, మధు పథకం ఇచ్చాం. నోరు తీపి చేయాలి కదా, వివాహం చేయాలంటే ముందు నోరు తీపి చేయాలి అల్లుడికి. అదే చేసామమ్మా. మనం ఏవో ప్రసాదం తిండు, మధుపర్కం ఇస్తే అతనికి చాలా ఇష్టం అట. అటువంటి మధుపర్కాన్ని దాన్నే అమృతం అని కూడా అంటారు. ఆవరణార్చన చేసినప్పుడు ఈ మధుపర్కాన్నే అమ్మవారికి తర్పణంగా ఇస్తారు. వీటితో పాటు నాగరగండాలు, అల్లం ముక్కలు. అలాంటి మధుపర్కాన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆ వెంకటరమణమూర్తికి ప్రీతి కాబట్టి నైవేద్యం పెట్టి అతను స్వామివారికి ఇచ్చి నోరు తీపి చేసాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి కూతురు పెట్టి కంకణాలు కట్టాలి. మామూలుగా మనం కట్టలేము. దేవతామూర్తులకి ఇప్పుడు కంకణాలు కట్టాలంటే ఎవరు ఉండాలి? బ్రహ్మదేవుడే ఉండాలి. ఆ బ్రహ్మను కూడా ఆవాహన చేసాం కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది లేదు. ఆ బ్రహ్మదేవుడే వచ్చి కంకణాలు కడతాడట. అలాగా అందరూ కూడా చూసి గోవింద అని గట్టిగా నామస్మరణ చేస్తూ నమస్కారం చేసుకోండి. గోవింద 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 అలా పెట్టుకోండి. అయ్యా, దంపతుల మీద కూర్చున్న వాళ్ళకి కంకణాలు కట్టడం జరుగుతుంది, స్వామివారికి కట్టడం జరుగుతుంది. మీరందరూ కూడా చూసి నమస్కారం చేసుకోండి, సరేనా? సదంగా వినాయకుడి పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ గౌరీదేవికి శుభ్రంగా అక్షతలు, కుంకుమ మీకు ఇచ్చారు కదా, ఆ కుంకుమ అక్షతలతో పూజ చేయండి. అక్షతలు లేకపోతే అడగండి, ఇస్తాను. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి, సమర్పయామి, నవరత్నసింహాసనం అక్షతాన్ సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, పువ్వుతో నీళ్లు వేయండి. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి, ఆపయిష్టామయో భవస్థానపధ్యేతు దాతనః యావత్ శివతమార్దస్తస్య భాజయతేనః గౌరీదేవ్యై నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి, స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. దివ్యేశ్వరే యజ్ఞోపవీతార్థాయ మే అక్షతాన్ సమర్పయామి. చందనం గంధం ఉంటుంది, గంధం వేయండి అమ్మా. గంధద్వారాం దురాదరిశాం నిత్యపుష్టాం గరీషిణీ సర్వభూతానాం దామినో భక్వయేశ్వర్యం. గౌరీదేవ్యై నమః. గంధాన్ సమర్పయామి. ఆయుధే ప్రాయనే అవాష్టపుండరీకాని సముద్రస్య విధాయిమే. పరిమళపత్ర పుష్పాణి అక్షతాన్ సమర్పయామి. అమ్మ మగవాళ్ళ కుంకుమ అక్షతలు పూజ చేయండి, ఆడవాళ్ళ కుంకుమ పూజ చేయండి. సర్వస్య దేవశపత్నే నమః. శ్రీం దేవశపత్నే నమః. మహదో దేవశపత్నే నమః. శ్రీం దేవశపత్నే నమః. దేవశపత్నే నమః. మహాదేవశపత్నే నమః. శ్రీం ఆ ఊదులు తీసుకోండి, మీరు ఒకటి వాళ్ళు ఒకటి తీసుకోండి. ఆ గౌరీదేవికి ధూపం చూపించండి. ధూపం మనస్పత్తిర్భవేత్ గౌరీదేవ్యై నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం, ఆ దీపం చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. అరటిపండు ఒకటి ఉన్నారు, 2 అరటిపళ్ళు. ఆ గౌరీదేవి దగ్గర పెట్టి అరటిపళ్ళు నైవేద్యం పెట్టండి. చిన్న తొక్క తీయండి అమ్మా. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. సత్యన్వర్ధేన వదిష్యామి. అమృతస్తమృతో వస్తనమసే. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. నీళ్ళు విడిచిపెట్టండి అమ్మా. హస్తౌ ఉత్తరాభోజనం. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి.
ప్రక్షాళయామి నీళ్ళు చేతిలో కాదు పువ్వుతో నీళ్ళు పువ్వుతో నీళ్లు కంకణాలు హస్తవ ప్రక్షాళయామి పాదవ ప్రక్షాళయామి మృదుత్యర్థం తాంబూలం 2 అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి తాంబూల గృణాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి కర్పూర నీరాజనం ఆ గౌరీదేవికి అలాగే హారతి ఇవ్వండి ఆదిత్యవర్ణం నవదస్తు భారే నామాని కృత్వాభివదన్యదాస్తే లక్ష్మీ రాక్షసయామకేతయామాసగం దృజామహే అలాగే హారతి చూసి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా గోవింద 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 అలా మంగళవాయి చేలు వాయించండి ఆయన కంకణాలు కట్టాలి కదా దేవత గోవింద గోవింద విశ్వేత్తదేశవనేషు ప్రవాత్యాగాతకర్థమఖవన్నింద్రశుంభతే పారావతయ్యత్పురుషం హృదం వస్వపావృణాశరభాయ ఋషిబంధవే ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా రక్షాబంధనముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు ఉపవాచ ఓం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా రక్షాబంధన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు అమ్మా అరేంజ్ చేయబెట్టమ్మా ఇది వేరు అది వేరు పెట్టండి అయ్యా మీరు గుర్తు పెట్టండి విశ్వేతాదేశవనేశ ప్రభాస్యాయ జగద్ధవర్ణమునసంవదే పారావదయ్యత్పురుషం వస్వపావృణాశరభాయ ఋషిబంధవే ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా రక్షత్యేకపదే ద్విపదే సా చతుష్పదీ భూషి సహస్రాక్షర పరమే అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యస్తు గౌరీ విమాయతులిద నక్షత్ర ఏకపదే ద్విపదే అష్టాపదే నవపదే భూషి సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్న రక్షా గౌరీధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తహస్తు యో వైతామితి బ్రహ్మణో వేద అమృతేన వృతాంబురేం తస్మై వాజ్పేయి తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మ చ అయుకీర్తిం వ్రజాం దదుః రక్షా గౌరీధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తహస్తు అలాగే అమ్మవారికి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామికి కంకణాలు కట్టాం. అలాగే మామగారు కన్యాదానం చేయాలి, కాలు కడిగి కన్యాదానం చేయాలి. ఈ దంపతుల్లో ఇద్దరు కూడా ఎవరు ఏ పక్క కూర్చుంటారో నేను తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు అయితే బంగారు యజ్ఞోపవీతం వేయాలి, కానీ బంగారం యజ్ఞోపవీతం అంటే మనం దాలేం కాబట్టి స్వామివారికి వెండి యజ్ఞోపవీతం వేద్దాం. గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞపదే స్వస్తిరస్తునః స్వస్తర్మానుషేభ్యః ఓధ్వంజగాత వేషజం షణ్ణహస్తద్విపదే షంచతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. చెప్పి సాధన చేసి ఇప్పించేద్దాం బట్టలు.
ఎలాగా వస్త్రాలు బట్టలు ఇవ్వాలి కదా. శ్రీమాన్ త్రివిధ గోత్రస్య. అయ్యా మీ గోత్రం చెప్పండి. గణబాబు పైడిపాద గోత్రస్య గణబాబనామధేష్య సర్గుంబానాం క్షేమస్థైర్యధైర్విజయవిధివిహాయివారోగ్య ఐశ్వర్యావృచత్వం ధర్మార్థకామి మోక్షచతుర్విధ ఫలపురుషాదిశిత్తం ఇష్టకామ్యాదపరుచిత్తం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత సంపూర్ణ కరుణా కటాక్ష వీక్షణ సహిత ఉన్నత రాజ్యాధికార యోగ్యతా సిత్యర్థం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత కళ్యాణ మహోత్సవ సమయే కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవత ప్రీత్యర్థం నూతన వస్త్రాలు ఇస్తున్నాం అనుకోండి. దేవసత్వా సవిత ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణహస్తాభ్యాం మృదుగున్నామి తస్సంజ్ఞారావృణేమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపదే దైవే స్వస్తిరస్తః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఓధ్వంచగాతు భేషజం చన్నాహస్తద్విపదే శంచదుష్పదే అన్నపానేతి సర్వదా తతో మే శ్రియమావహ ఓమశాం భజతే సహ స్వాహా. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి 6వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా స్వామివారికి కళ్యాణం నిర్వహిస్తున్నారండి. ఆ కళ్యాణంలో పాల్గొనడానికి ఎమ్మెల్యే గణబాబు గారు విచ్చేసి స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. అలాగే స్వామివారికి అత్తమామలు జంజం వేయాలి. ఎవరు వేస్తారు? అత్తమామలు వేస్తారు. ఉపనయనం చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులు వేయాలి. అలాగే వివాహ సమయంలో అత్తమామలు వేస్తారు. అటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఈ సమయంలో అత్తమామలు బంగారపు జంజం వేస్తున్నారు. అయితే బంగారం మనం తేవలేం కాబట్టి వెండి జంజాన్ని పెట్టాం. ఆ జంజానికి గాయత్రి వారికి మనం పూజ చేసి ఆవిని ఆవాహన చేసి అప్పుడు స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత అలంకరణ చేస్తారు. అయ్యా ఆ యజ్ఞోపవీతానికి పూజ చేయండి. అక్షతలు పువ్వులతో అక్షతలతో పూజ చేయండి. తప్పదు, గాలి వేస్తున్నారు. ఓం యజ్ఞోపవేదం వరమం పవిత్రం ప్రజాపదేర్య సహజం వరస్తాతో ఆయుష్యమగ్రే ప్రజమంచషభ్యజ్ఞోపవేదం బలమస్తు తేజః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. నవరత్న పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. మొదటి నుంచి మొదలుపెట్టి యజ్ఞోపవేద దేవతా పరబ్రహ్మణే నమః. యజ్ఞోపవేద దేవతా భూతో నీళ్ళు వేయండి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేద దేవతా పరబ్రహ్మణే నమః. హస్తయోః సమర్పయామి. మహేరణాయ చక్షసే యజ్ఞోపవేద దేవతాభ్యో నమః. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేద దేవతాభ్యో నమః. గంధద్వారాం దురాదరిజాం నిత్యపశ్చాం గణేశనే సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయేశ్వయో సకలాభరణార్థం హరిద్ర కుంకుమాన్ సమర్పయామి. పువ్వులు పోసి అమ్మా అక్షతలు పువ్వులు పోసేయండి. అక్షతలు పువ్వులు విష్ణువే నమః వరదోదరాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః శ్రీకేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః నిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః అథోక్షయాయ నమః నారదమాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మణే నమో నమః. మీ దగ్గర ఉన్న అగరబత్తి చూపించండి. యజ్ఞవేదాధిష్టానాభ్యో నమః పరిమళధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. నమస్కారం చేసుకోండి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ఆకులో పెట్టండి. ఆకులో పెట్టండి. ఒక ఆకు పెట్టండి. ఇటు పక్క ఆకు జరిపి అమ్మా ఇటు అక్కడ పెట్టేయండి. అందులో పెట్టి
దాన్ని భూతో రెండుకొని చేస్తారండి. ఓం భూర్భువస్సువః అవసరార్థం స్వామివారికి ఆరోగ్యం చూపించండి. ఓం రామాయ స్వాహ, ఓం పనాగ స్వాహ, ఓం జ్ఞానాగ స్వాహ, ఓం దానాగ స్వాహ, ఓం సమానాగ స్వాహ. మళ్ళా రెండు హస్తోపాదోపక్షామి సిద్ధ ఆత్మనీయం సమృధామి నక్షత్రవేణి తాంబూలార్థం అక్షరాన్ని సమృధామి కర్పూర నీరాజనం. నలుగురు పట్టుకోండమ్మా మేళ. ఒకసారి మంగళవాయిద్యాలు వాయించండి. సమర్పయామి. గోవింద గోవింద నక్షత్రం పట్టుకోండి. నమస్కారం చేసుకోండి. బృహస్పతి గౌరీ దేవి అయ్యా మగవాళ్ళు రెండు అక్షరాలు తీసుకోండి. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ చేతిలో నీళ్లు వేయండి. ఆ నీళ్లు అక్కడ యజ్ఞోపేతం మీద విడిచిపెట్టండి. అనగా భగవాన్ శివాబు గౌరీ యజ్ఞ దేవుడు అస్తప్రీత భవదు. సర్వగం హర్తు మే పాపం ప్రణాశని. యజ్ఞోపవేద దేవత సహిత గాయత్రీ దేవత ప్రసాదం శిరసా గుండామి. అలాగే ఆ యజ్ఞోపవేద దేవతకి యజ్ఞోపేతానికి అర్చన చేశాం. ఆ యజ్ఞోపవేద ధారణ చేయాలి. మీ అందరికీ ఆ యజ్ఞోపవేదం చూపిస్తారు. అది చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. గోవింద ఒకసారి మంగళం చేయండి. గోవింద 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. యజ్ఞాపవేదం వరవం వితరం ప్రజాపతేర్య సహజం పరస్తాదు ఆయుష్మగ్రీం ప్రపంచ సుప్రం యజ్ఞాపవేదం వరవస్తో తేజః. బ్రహ్మందే రాజావర్ణ బ్రహ్మందేవ బృహస్పతి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. గోవింద గోవింద గోవింద. స్వామివారికి యజ్ఞోపేత ధారణ చేశాం. పన్నీటితో స్వామివారికి కాలు కడుగుతాం. మామగారు కాలు కడగాలి. కాలు కడిగి కన్యాదానం చేయాలి. ఆ ఘట్టానికి ముందు ఓ చిన్న మాట చెప్తాను. ఎవరేమనుకున్నా పర్వాలేదు. ఇక్కడ ఆలయంలో 3 రోజులైంది కార్యక్రమాలు అవుతున్నాయి. ఇంత కార్యక్రమానికి నేను చూసిన దాంట్లో నిన్న రెండవ పూట తెల్లవారు అభిషేకానికి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇవాళ కళ్యాణానికి వచ్చిన వాళ్ళు తప్ప మొదటి రోజు కనీసం కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి కూడా ఎవరు లేకుండా అయిపోయింది. అసలు మేమేం చేసాము, కార్యక్రమం ఏం జరిగిందో కూడా ఎవరికి తెలియదు. ప్యాంప్లెట్లో ఏదో రాశారు, అంతవరకే తెలుసు. వార్షికోత్సవం మనం పుట్టినరోజు ప్రతి సంవత్సరం చేసుకుంటాం, పెళ్లి రోజు చేసుకుంటాం. అలాగే స్వామికి ఆలయం కట్టాం. ఆలయం కట్టి ప్రతిష్ఠ చేసినప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక వచ్చే స్వామివారు కూడా నిత్యము ధూపము దీపము నైవేద్యం చేసేవాళ్ళు అర్చకులు. ఆ అర్చకులను పోషణ కూడా మనమే చూసుకోవాలి. అలాగే ఆలయంలో కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేసినట్లుంటే అందరూ కూడా, ఈ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా, ఈ కాలనీలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా బాధ్యత వహించాలి. మేము 2 రోజులు కూడా చాలా బాధపడ్డాం. కనీసం పాపం ఆవిడ ఒక రోజు వచ్చారు, 2వ రోజు ఆ రోజు సాయంత్రంగా ఆవిడకి జ్వరం వచ్చింది, ఆవిడ రాలేకపోయారు. ఇంకెవరూ లేరా అనుకున్నాం. ఆఖరిని మేము చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అర్చనలన్నీ కూడా.
ఇలా చేసుకుంటే ఇంకేమండి, మన ఆలయంలో ఇల్లు అన్న ఆలయం అయినా ఒకటే. ఇది మనకి రెండో ఇల్లు అన్నమాట, ఇది మొదటి ఇల్లు అన్నమాట ఆలయం. మన ఇంటిని విడిచిపెడితే ఇదే మనకి మొదటి ప్రధానం. అంటే కష్టము సుఖము చెప్పుకోవడానికి దేవుడితో తప్ప ఎవరితో చెప్పుకుంటాం? తీర్చేవాడు ఎవరు? దేవుడు. అటువంటి దైవ కార్యక్రమాల్లో ఎంతమంది పాల్గొగలిగితే ఇక నుంచి ఎవరు పిలిపించుకోకండి. మీకు తోచినట్టు సహాయం కోవిలికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి. అంటే మీకన్నా వయసులో చిన్నవాళ్ళమే, కానీ ఎవరు లేకుండా కార్యక్రమం చేయాలంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఎవరు ఎన్ని అనుకున్నా సరే ఎవరు లేకుండా చేయాలంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఆఖరికి రాత్రి కుంకుమార్చన కూడా పాపం ఎవరో కొంతమంది పారాయణకు వచ్చారు. విష్ణు సహస్రం పారాయణకు వస్తే వాళ్ళ చేత 9 మంది ఆడవాళ్ళ చేత కుంకుమార్చన చేయించడం జరిగింది. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఒక 50-60 మంది ఉంటారు. అందులో ఆడవాళ్ళు 30 మంది పైనే ఉన్నారు, మగవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈ ఆడవాళ్ళందరూ కూడా వచ్చినట్లయితే కుంకుమార్చన ఎంత అంగరంగ వైభవంగా అయ్యును ఆలోచించండి. కుంకుమార్చన అంటే ఆడవాళ్ళకి చాలా ప్రీతి. అమ్మవారికి మనం ఎంత కుంకుమార్చన చేస్తే ఆవిడ మనకు సౌభాగ్యాన్ని ఇస్తుంది, సిరి సంపదలను ఇస్తుంది. అలాగే ధనము ధాన్యము కోరిన కోరికలన్నీ కూడా అమ్మవారు తీరుస్తుంది, లక్ష్మీదేవి. మనం ఏ పేరు పెడితే ఆ పేరు పిలిస్తే ఆ పేరుతో పలుకుతుంది ఆవిడ. అటువంటి అమ్మవారికి నిన్న 9 మందితో లాస్ట్కి ఆఖరికి 9 మంది, కాకపోతే చిన్నపిల్లలు కొంతమంది వచ్చారు. చాలా సరదా అనిపించింది. ఇక్కడ పాఠం పారాయణ చేయడానికి రోజు వస్తున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా లాస్ట్కి వచ్చి చేశారు కుంకుమ పూజ హోమానికి. వాళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేశారు. అలాగే పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేస్తే ఇంకా ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచించండి. దైవ కార్యక్రమాలకి మీరందరూ ముందు ఉండాలి, మేము కాదు. మీరందరూ ముందుకు వస్తే మేము ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వస్తాం. చేయాలని ఉత్సాహం సరదా మాలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అదంతా విడిచిపెట్టండి. ప్రస్తుతానికి స్వామివారికి మిగిలిన అస్య శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య అనంతవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిశక్త్యాభ్యమానస్య మహాజలోకమధ్యే పరిభ్రమణామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్యావరుణైరావృతేస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండఖండయోర్मध्ये सकलादिष्ठारवराहदंष्ट्राङ्गुरवृणालस्य जगन्मूलाधारशक्तिः कूर्मानन्दलयावतपुण्डरीकवामनकुमुदानन्दनपुष्पदन्तसारोभौमस्फुलिकाख्यष्टदिग्गजोपरिप्रतिष्ठितस्य अतलवितलसुतलतलादलरसादलमहादलपातालसप्तपातालस्योपरितले भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकस्याधोभागे चक्रवालशैल महावलयमध्यवर्तिन्यां महानालायमान फणिराजस्य जेतस्य सहस्रफलाफणिमण्डलमण्डिते इन्द्राग्नियमनिर्वर्णवायुकुबेर ईशान्याभ्यस्तदिक्पालकपालिते लोकालोकाचलवलयुते वलयाकारलवने क्षुराधर्पितक्षीरशुद्धजलार्णवैरावृतेऽस्मिन् महति जम्बोप्लक्षणाल्मलिपुटक्रौञ्चपुष्कराक्षी सप्तदीपैर्दीपिते महेन्द्रपलयसस्यदुक्तिभद्रक्षोदिन्ध्यपारिजात्राख्या सप्तकुलपर्वतैर्विराजिते मतंग हिरण्यशृंगादि पंचभिर्महानगैः समधिष्ठिते शिवतैल हेमकोटादि सप्तभिर्महानगैः समधिष्ठिते इन्द्रकचेरुताम्रगभस्तिनाग सौम्य गन्धर्व शरत भरत कंडाख्य नवखंडात्मके महासरोरोहाकार पंचाशत्कोटि विस्तीर्ण भूमंडल मध्ये मरमेरो दक्षिण पार्श्वे वलयादुत्तरे कर्मभूमौ भारत किं पुरुष हरिरावृत गुरुभद्राश्वक रमणवन्तः जिह्वादाख्येति नवखण्डखण्डिते गण्डक चम्पक विन्ध्य विषानैमिष कदलिक बदलिक नहुत गुहदेवदारुकारण्यादे कारण्यायुते अंगभंग कलिंग काश्मीर काम्भौल सौवीर सौराष्ट्र गुजराष्ट्र बर्हमालव नेपाल केरल चोल पांचाल बंगाल गौड़ मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक लाड पराड पानरांग पुष्पुलिंदांड पुष्पुर करवांधार विदर्भ
संपन्न देश विशेष भूमिपाल विचित्रिते साम्यवन्दे कुरुक्षेत्राय गंगा गोदावरी भीमरती तुंगभद्रा कावेर्यादि महानदी विलसिते अयोध्या काशी पुरुषोत्तम रामेश्वरादि महामुक्तिस्थलयुते श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे गंगा गोदावर्योर्मध्यदेशे देवदर्यं मनुष्य सकल जगत्सृष्ट परार्दैविनो ब्राह्मण पदो परार्थे पंचशतादीते द्वितीय परार्थे पंचशतादि वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अहने द्वितीयामे द्वितीय मुहूर्ते त्रयोदशखिलिकायां द्वित्वारिपुंशद्विखलिकासु कथासु चतुर्वारिपुंशद्विखलिकायां श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुवसारोहिणोत्तमतामसरैव तथाक्षरैव स्फुटसूर्यसावर्णे चन्द्रसावर्णे ब्रह्मसावर्णे विष्णुसावर्णे रुद्रसौवर्णे रौच्यभौच्युदुर्दशमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमेवैव स्फुटमन्वन्तरे अष्टाविंशन्महाकुलयुगे पत्यः कूर्मादिदशावताराणां मध्ये नवमे बौद्धावतारे युधिष्ठिरशिक्षकाणां मध्ये तृतीये शालिवाहनशके पंचदायुधसहस्रवर्षादीते षष्ठिशते वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमाने प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मर्तौ वैशाखमासे प्रथममासे कृष्णपक्षे द्वितीयायार्धो वासरः वासरस्तु भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे श्रीमान् गौर्ब्रहानामधेयः మీ అందరికి పంపిస్తున్నానమ్మా ఒకసారి పేరెట్ పంపించండి అమ్మ ఒకసారి అందుకొని అలాగ అందరికి చూపించి శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం మమ ఇదమానస్య జన్మాభ్యాసా జన్మ ప్రభృతే దక్షిణ పర్యంతం మధ్యే వర్తనకాలే భార్యవర कौमारवार्धकेषु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु नवाक्काय कर्मेन्द्रिय व्यापारैरहसि प्रकाशे च ज्ञानतो ज्ञानदश्रमस्तपापक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थमो यमानस्य दशपूर्वेशाच्चिदापरेषां मध्यं सारां सर्वेषां पितॄणां नरकाल्कीर्षाशतब्रह्मलोके नित्यनिवासदित्यर्थं गङ्गावारुकाभिः सप्तर्षवृन्दपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकवालुकापरुषक्रमेण सर्वरास्य संविदकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासदित्यर्थं सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतिलापकर्षक्रमेण सर्वरास्यपकर्षसंविदकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासदित्यर्थो यवैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तौ कृतराशेर्वर्षसहस्रावसारे ऐकैकयवापकर्षक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंवितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासदित्यर्थो माशैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तौ कृतराशेर्वर्षसहस्रावसारे ऐकैकमाशापकर्षक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंवितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थं गोलोभिर्नक्षत्रमण्डलपर्यन्तौ कृतराशेर्वर्षसहस्रावसारे एकैकलोमापकर्षक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंवितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थम् ॐ कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्याविष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया कन्या मम कृते भूयाः कन्ये मे देवि पार्श्वयोः कन्ये मे सर्वतो भूयास्मद्दारान् मोक्षमाप्नुयात् विश्वम्भरः सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय वै कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुधीमदे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये कदलीवरपुष्पाण्डफलसहिता नारिकेलफलं तुभ्यमहं सम्प्रददे मम देवस्य सवितुः प्रथमेश्वरबाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यां
बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूपवाहरं श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूपवाहरं भाभ्यां लाभगं वाक्पाद्यं नमो स्मृन्दाय सहस्रमूर्तये श्रीर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ततो मुद्वर्गः दाता प्राणानाय గుమ్మడి పండు గంధపు చెక్క ఇచ్చి దానం ఇచ్చారు. అలాగే ఈ సమయంలో కదలీ ఫలాలు ఇది గెల అరటి పళ్ళు గెల ఇవ్వాలి. మామూలుగా ఎవరు వివాహం చేసుకున్నా అరటిపళ్ళ గెల అనేది కామను, కానీ తేలాక అరటిపళ్ళుంటూ పెడబెట్టేస్తున్నారు. ఇది చిల్లర పైసలు తీసుకొని దారపోసి ఆ పళ్ళెంలో విడిచిపెట్టండి. మళ్ళీ ఆడియో క్లిప్ మిస్ అయిందండి. ఏమీ లేదు, స్వామివారికి 8 కాయిన్స్ ఇమ్మన్నారు పెళ్లి కొడుకు తరపు కూర్చున్న పెద్దలకి. ఆ రోజుల్లో అలాగా 8 నాణ్యాలు ఇచ్చి పెళ్లి కొడుకు జోబులో దాచుకోమనే వాళ్ళంట. దానికి ఏదో పేరు చెప్పారని మర్చిపోయాను, కానీ ఆ ట్రెడిషన్ నేనైతే కొత్తగా వింటున్నాను, నాకైతే కొత్తగా అనిపించింది. మీలో ఎవరైనా ఈ ట్రెడిషన్ని ఫాలో అయ్యారా? మీ పెళ్లి టైంలో ఫాలో అయితే కామెంట్ చేయండి, చూద్దాం ఎంతమందికి ఈ ట్రెడిషన్ ఉందో. అలాగేనా? प्रत्याहार ध्यानाधारण समास्याधिष्ठांग योग निरताराम वसिष्ठवालखिल्य वैवायसन विश्वामित्र दक्षकात्यायन कौंडिन्य गौतमांगीरस पराशर व्यास वाल्मीकि शुनक सौनक सनक सरंदन सनत कुमार जात्तर सुदाजापाली कंभ संभव पुलस्य पुलहादिति तपोपदंग कुत्सकस्य वशण्डल शाण्डल्य पुषद्ववारपन्नग पिलकन्व गार्ग्य भाण्डकादि मुख्य मुनीनाम अरुन्धतीलोपामुद्रार्चिता हल्या द्रौपदी विनता सीता रुक्मिणी स्वाहा जाम्भवती सत्यभामा दमयन्त्यादि पुण्यसतीनां हरिश्चन्द्र नलपुरकुत्स पुरोडव सगडकार्तवीर्यादि षट्चक्रवर्तीनां रमरन्ते मुरद्भगीरथगम्भीराम्भरीश नहुषदिलीप रघ्वज दशरथ श्रीराम भरत कुशलवादि महाराजानां परस पाटलां क्रमुक कर्जोर नारिकेल कलोकारकांचन चंदन कदली धात्री केतकी सिंधूराश्वेत बदरी पुन्नाग चोदलादि हिमसत्ताल हेष्ट्यादि मुख्यतरूणां ऋग्जुस्सावा सर्वन वेदानां काव्यनाटकालालंकार व्याकरण भट्टा प्राकार वेदादि शास्त्राणां वज्रवेढूर्य गोमेधिक पुष्यराग मरकतमानिक्य कौस्तवादि मुख्य मनीनां अखिल जगदानंदगभूत श्रीविनायकस्य प्रसादेन अनयोर्दंपत्यो किक्षुक्षेर कृतगुण्डो गूढोक्षर मङ्गलद्रव्याणि मङ्गलकराणि भवेयुः शिवानक्षत्रयोगनक्षत्रां शत्रुसंशतिश्लोकानां निरन्तरमहानुकूल सर्वे ग्रहाः सरक्षत्रा शुभ एकादशबाल सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु मृदङ्गलग्नाष्टकवर्णानि करिष्ये ओम विघ्नेश्वरो विघ्नविदूरकार्ये निर्विघ्नकार्येषु फलं सुसिद्धम् विघ्नेश्वरो नाम सुरेषु पूज्यो वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्घ्रियुगं स्मरामि श्रीरामपत्नी जनकस्य पुत्री सीताण्डवाडम्बर सुन्दर कोमलाङ्गी भूगर्भजाता भुवनैकमाता वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु मुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान श्रीमद्रत्नकिरीट श्रीरामपत्नी जनकस्य पुत्री सीताण्डवा सुन्दर कोमलाङ्गी भूगर्भजाता भुवनैकमाता वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु मुहूर्ते सावधान शुभलग्ने
सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान कालिन्दे कनकाम्बुजं कलशजं काशीकुशं कौस्तवं काशं कोकिलकूजितं कबलयं कौमोदकी कुङ्कुमं कौमारी कलहं च कोटितरवं कैलासशैलोद्भवं केयूरं कमलापतिं कमलजं कुर्वन्तु वां मङ्गलम् मुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान शिवस्य पत्रे गिरिराजपुत्री सुवर्णदिव्याम्बररत्नभूषा कल्याणगौरी सुमङ्गलार्थे वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान श्रीभद्राचलदिव्यभव्यशिखरः प्रोक्तुङ्गसौधान्तरे नित्यश्रीमतिसुन्दरे मणिमये सिंहासने भासुरे वासेन सह सीतया मुदितया वामाङ्कविश्रान्तया श्रीरामः परिपूर्णशाश्वतसुखो कुर्यादिमौ दम्पती सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान राजन्तौ रजपञ्चबाणसदृशौ रागेन्दुबिम्बाननौ रम्यभ्रो युगलौ रथोत्सवयुतौ रागेन्दुबिम्बाननौ रक्ताञ्चन्द्रमणीयकङ्कणधरो राजाधिराजार्चितौ श्रीदम्पत्यो सुखसम्पदे शुभवतां श्रीजानकी राघवौ सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान श्रीमद्रत्नकिरीटमन्दरधर श्रीताडवाडम्बरः श्रीरङ्गनमुखचन्द्रबिम्बस्मितः कर्णश्रीकरचारुकुण्डलमणिखेलत्कपोलत्फलः श्रीरामः परिपूर्णशाश्वतसुखौ कुर्यादिमौ दम्पती सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान ब्रह्मा वायुगिरीशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरुः चन्द्रार्कौ वरुणौ नलौ मनुयमौ विद्वेषविघ्नेश्वरौ नासत्यो निरधर्मरुद्गणयुताः पर्जन्यमित्रादयः सुस्त्रीकासुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान विश्वामित्रपराशरोर्वभृगभोगस्य पुलस्यः क्रतुः श्रीमानत्रमरीचिकौत्सपुलः शक्तिर्वसिष्ठोऽङ्गिराः माण्डव्यो जमुदग्निगौतमभरद्वाजदस्तया सभाः सस्त्रीकामुनिपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधान అలాగే శూర్ణిక చెప్పేటప్పుడు దేవతలందరినీ కూడా పిలుస్తారట. ఈ దేవతా ప్రతిష్ట దేవతా ముహూర్తాలకి కళ్యాణ మహోత్సవనందు శూర్ణిక పారాయణ చేసేటప్పుడు చెప్తారు. స్వస్తిశ్యాసీతి సహస్రాణం ద్విజగురు దైవత్యానాం ఇద్దరు గురువులు ద్విజగురు దైవత్యానాం సహస్రాక్ష శుశుక్షణి సమవర్తి దైత్య చక్రవర్తి ప్రచేంద్ర పవమాన కిన్నెరీశ్వరాణం లీలా వినిర్మిత చతుర్భజ భువన క్షంధర్భస్య క్షీరపారావారావతారిత కుండలీకాండ మండలేశ్వరస్య మహాభోగి భాగదేయస్య మునిజనదేయస్య దైదేయ కంఠకుంటలాకుంఠస్య వైకుంఠస్య అని స్వామివారికి పొగుడుతూ చెప్తారన్నమాట. చెప్తూ ఆ సమయంలోనే స్వామివారి కళ్యాణానికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు అనేది కూడా చెప్తారు. ఎలా చెప్తారు? ప్రథమంగా ఒకటో తరగతి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే అష్టదిక్పాలకులు, నవగ్రహాలు, ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశాదిత్యులు, తిథులు, నక్షత్రాలు,
అన్నీ కూడా. అలాగే షణ్ముఖుడు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, గణపతి లేని వివాహం ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు. ఇలా దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానం చేస్తారు చూర్ణిక చెప్తూ. ఆహ్వానం చేసిన తర్వాత దేవతలందరూ కూడా ఏదో ఒక రూపాన ఇక్కడికి వచ్చి ఆ సీతారాముల కళ్యాణం అయితే సీతారాముల కళ్యాణం, శివపార్వతుల కళ్యాణం అయితే శివపార్వతుల కళ్యాణం, లేదు అలా అలివేలు మంగా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం అయితే ఆ కళ్యాణానికి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. ధ్రువాః పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా విషామయో ఇహైవైధిమావ్యధిష్ఠాః పర్వత ఇవ విజాతలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువశ్రేష్ఠా ఇహ రాష్ట్రముధారయా అభితిష్ఠ పృథన్యతః అధరే సంతు శత్రవః ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రష్టాగ్నిష్టరాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అభిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. గోవింద శివద్రమారమణ గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. గోవింద గోవింద. అలాగే చాలా పెళ్ళిళ్ళలో నేను చూశాను, ఏదో వీళ్ళు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం, వీళ్ళందరినీ వీళ్ళు కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసుకోవడం లేదు. ముందు ఫోటోగ్రాఫర్ స్టైల్ శిరస్సు మీద. ఆ సమయంలో ఒకరి కంట్లో ఒకరు కళ్ళు పెట్టి చూసుకోవాలట దంపతులు ఇద్దరు కూడా. చూసుకుంటే దాంపత్య జీవితం బాగుంటుంది. ఏది ఎవరైనా పని చేశారా? మాణిక్యమౌళిస్వరతారానాయక శేఖరాం సుగముఖే మాపేన వక్షోరుహాం పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నజసుగం రక్తోత్పలం ఇప్పుడు గౌరీదేవి పూజ జరుగుతుందండి. అమ్మవారికి చీర సారీ సమర్పించారు. అలాగే తాళికి మెట్టులకి కూడా పూజ చేస్తున్నారండి. చూస్తున్నారు కదా, అమ్మవారి దగ్గర పెట్టి కుంకుమార్చన చేశారు. అలాగే మా అందరి చేత కూడా అమ్మవారికి కుంకుమార్చన చేయించారండి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. కక్షరేంద్రియాయుష్కేంద్రియే ప్రతిష్టతి. గోవింద 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 వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపదముక్తులవాడ నాశరక్షక గోవింద గోవింద రాధారమణ గోవింద గోవింద. ఇప్పుడు బ్రహ్మముడి వేస్తున్నారండి పంతులు గారు అమ్మవారికి స్వామివారికి. ఓం యోగక్షేమస్య గృహ్యై యుక్తం క్రియాత ఆశీః కామే యుజ్యాత ఇతి ఆశిషస్తవృద్ధ్యై గ్రంథిం గ్రధ్నాతి ఆశిష ఏవాస్యాం పరిగృహ్ణాతి పుమాన్ వై గ్రంథిః స్త్రీపత్నీ తన్మిథునం మిథునమేవాస్య తద్యజ్ఞే కరోతి ప్రజననాయ
प्रजायते प्रजया पशुभिर्यजमानः अथो अर्थो वा एष आत्मनः यत्पत्नी यज्ञस्य धृत्या अशिथिलं भावाय सुप्रजसस्वावयगो क्षेयमानस्य निर्वपामिदेव यज्ञाय इद्याः गोविन्द ब्रह्मद ब्रह्मा च आयुष्कीर्तिं प्रजान् ददुः अग्ने विश्वेभितरेकदैवैरोर्जावन्तं प्रथमस्तेदयोनिो कुलायिनं कृतवन्तको सवित्रे यज्ञन्न यजमानाय साधो ब्रह्मग्रन्थिमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ఇప్పుడు స్వామివారు అమ్మవారి ముత్యాల దండలు మార్చుకుంటున్నారండి. పంతులు గారు స్వామివారి బత్తులు అమ్మవారికి, అమ్మవారి బత్తులు స్వామివారికి వేస్తున్నారండి. అలాగే స్వామివారికి బ్రహ్మముళ్ళు వేయడం అయితే అయినది. ఇప్పుడు తలంబ్రాలు కార్యక్రమం. ఇక్కడ వేసినటువంటి తలంబ్రాలు వివాహం కాని వాళ్ళు, సంతానం లేని వాళ్ళు, అలాగే ఇంటిలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఈ అక్షతలు పట్టుకెళ్ళి, ఈ తలంబ్రాల అక్షతలు పట్టుకెళ్ళి మీ ఇంటిలో బీరువాలో కానీ మీరు తినేటువంటి బియ్యంలో కానీ మీ మీద వేసుకున్న మంచిదే. సరేనమ్మా. పశవో మే కామస్సర్వధ్యతాం యజ్ఞో మే కామస్సర్వధ్యతాం. తలంబ్రాలు వాయించాలి, పిడికిల తలంబ్రాలు. ఓం కపిలాగుస్మారయంతో బహుధయంజాస్తో పుణ్యం వరిధాంశాంతరస్తు పుష్టిరస్తు స్థిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తారోగ్యమస్తు ప్రజాపతిస్త్రయాయుషః ముష్యాగ్నే భాజయే హమః మోదః ప్రమోదానందః ముష్కయోర్నిహితస్తవః శుద్వేవ కామస్య ద్రవ్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాకోచం వాచస్సత్యవిషేమహి పశూనాగో రూపమన్యస్య యతశ్రేష్యయతాం మయే యథాహమస్య అదవగ్గస్త్రియైపమాన యథా స్త్రీ ద్రవ్యతే పుంస ప్రియే ప్రియా ఏవం భగస్య ద్రవ్యాని యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః తదా వేద్యజ్ఞర్వదతి తథేతి వాయురాహతతో హంతేతి సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్యः సత్యమోపితే ఆపస్తత్సత్యమాభరన్ చతుర్థే అన్యోన్యయ్యగపతో ప్రథమపర్యాయే యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం ప్రజా మే కామస్సర్వధ్యతాం. ఓం పశవో మే కామస్సర్వధ్యతాం యజ్ఞో మే కామస్సర్వధ్యతాం. శిరోరువాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాకితాసుదే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః. షన్నో మిత్రశ్చం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి అర్థం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి
శాంతి శ్రేయో మే కామర్ష్యోరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు గోవింద 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 కుటుంబేం సరసుదాం మంత్రముకుంద ప్రియాం సిద్ధలక్ష్మీ వర్మాక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ ప్రసన్నాం సర్వదా వరాంకుశోదాసన పాదాలు దగ్గర అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి దంపతులు కూడా వివాహాలను ఎప్పుడో మార్చుకున్నారట. కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా వాళ్ళ కోసం కూడా తెప్పించాం. పచ్చకర్పూర దండలు తెచ్చారండి. ఎవరైతే జంటలు స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్నారో వాళ్ళని మార్చుకోమన్నారు ఒకరికొకరు. ఎప్పుడో పెళ్ళైనప్పుడు మార్చుకుని ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు మార్చుకోండి అని కళ్యాణం అంతా అయిపోయినాక స్వామివారికి అమ్మవారికి అష్టోత్తర శతనామావళి పూజ చేశారండి. పువ్వులతో ఆ పూజ జరుగుతుంది. నేను మీ అందరితో కలిసి ఇలా కళ్యాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అలాగే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కమిటీ మెంబర్స్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరికీ వెంకటేశ్వరి ఆశీర్వాదం సదా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు.